I, Sandeep Mahajan, Assistant Professor in History, SGM College, Karad, very warm welcome you all on one-day national webinar of Corona's impact on the tourism sector. I begin the program by expressing my gratitude towards the Dr. Mohan Rajmani Sahib, Principal of Sadguru Gadge Maharaj College, Karad, for giving us the direction. On behalf of Department of History, SGM College, Karad, I heartily welcome to the resource person of today's webinar. I also welcome all of you participants who have given overwhelming response for the webinar. I would also like to welcome my webinar team member, Professor G.B. Kalyan Shetty sir, IPSC coordinator of SGM College, Karad, Professor Suryavanshi sir, HOD History, Dr. Abhay Patil sir, Dr. V.P. Pawar sir, for all efforts behind the curtain. Now I would like to request Professor Suryavanshi sir to give an introduction of today's webinar. I am Professor Netaji Suresh. I am very happy today. Our Raj Shikshan Sanstha, Sadguru Gadge Maharaj College, Karad, and History Department and our IQAC coordinator, we have organized a one-day national seminar on the theme of Corona's impact on the tourism sector. I am very happy today because in 2020, all whole world is facing problem of COVID-19, and COVID-19 is affected to tourism sector very hardly. All unemployment and all sectors depend on tourism are affected very much. More than 43 million people are deployed because of this COVID-19. In India, the total in economy part of tourism is 8.1, and it is major part of the tourism in Indian economy, and whole world economy is affected due to Corona-19, and all factors related to tourism sector such as airplanes, airlines as well as hoteling and traveling and bar sector, wine shops, these all sectors are affected due to Corona, and so many people are unemployed because of this Corona-19 and hits world economy as well as Indian economy. So we have choose this basic theme for our webinar. I am very happy to welcome all of you, and I am very thankful to all participants and our dynamic principal Dr. Mohan Rajmani sir, and my colleagues Dr. Mahesh Gaikwad, Jayant Kadam, and my departmental colleagues also. Well, thank you very much. Now I would like to request Dr. V.P. Pawar sir, please introduce today's resource person. महाविद्यालयाचे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर राजमाने साहेब, इतिहास विभाग प्रमुख प्राध्यापक सूर्यवंशी सर, माझे सर्व सहकारी बंधू, कोरोनाचा पर्यटन क्षेत्रावर झालेला परिणाम या विषयावरती महाविद्यालयात वेबिनार संपन्न होतो आहे, आणि यासाठी सादर व्यक्ती आहेत प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत देशमुख. त्यांचा परिचय मी थोडक्यात करून देतो आहे. ते सहयोगी प्राध्यापक आहेत, इतिहास विभाग प्रमुख आहेत, गरुड कॉलेज सिंदुर्णी, जिल्हा जळगाव येथे ते कार्यरत आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता आहे MA, PhD, Z, त्याचबरोबर जर्नलिझम मध्ये त्यांनी कोर्स केलेला आहे. त्यांचे 11 विद्यार्थी PhD करत आहेत, एक विद्यार्थी PhD झालेला आहे. त्यांचा UGचा अनुभव आहे 22 वर्ष, तर PGचा अनुभव आहे 18 वर्ष. नेट सेट वरती त्यांनी लिहिलेलं पुस्तक हे महाराष्ट्रभर प्राध्यापकांना अत्यंत उपयुक्त ठरलेलं आहे. त्यामध्ये अनेक प्राध्यापकांनी यश सुद्धा मिळवलेलं आहे. त्याचबरोबर इतिहास लेखन शास्त्र, इतिहास लेखन परिचय, भारताचा इतिहास यावरती त्याने अभ्यासपूर्ण लेखन केलेले आहे. बालभारती पुणे वरती अभ्यास मंडळ सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे सचिव म्हणून त्यांनी यशस्वी धुरा सांभाळलेली आहे. महाविद्यालयाच्या वतीने मी पाहुण्यांचे सहर्ष स्वागत करतो. धन्यवाद. Now I would like to request
Dr. Mohan Rajmani Sai, Principal of SGM College, Karad, share their views about the today's webinar and also guide us. Very good morning to one and all. I am Dr. Mohan Rajmani, Principal of SGM College, Karad. Guest speaker, Dr. Prashant Deshmukh sir, Dr. Professor Netaji Suryavanshi sir, HOD Department of History, Dr. Girish Kalyan Sethi sir, IPSC coordinator, all the teaching faculty, participant and friends. I am very happy today to meet you at this online national webinar conducted on Corona's impact on tourism sector. I congratulate the Department of History and IPSC cell for organizing such national level webinar on this topic. Friends, as we know that for the last couple of months, we have been facing a global pandemic called COVID-19. The whole world is affected by this. We, the teachers, are away from the class, students and campus. However, we are working from home. We are conducting online teaching, organizing online meetings with teachers and students with help of Zoom, as well as webinars on various urgent issues. Today's webinar is one such instance. Before we start the proceeding, I would like to briefly introduce the college. The HM College is established in 1954. Sadhguru Gargi Maharaj College, an autonomous college, is one of the biggest and well-known multi-faculty college in the jurisdiction of Shivaji University, Kolhapur. This college is recognized by UGC with 2A and 12B. The college offers diversified programs in conventional, non-conventional and professional modes in arts, science and commerce discipline. Apart from this, the college imparts skill as well as career-oriented courses through 7 COC programs, 27 short-term courses. It is NAC accredited college with A+, having 3.63 CGPA, and it is also a ISO 9001:2015 certified college. Recognized by contribution of this college in higher education, the HM College is awarded with the status of community college by University Grant Commission. I am proud to say, since 2019, the college has been functioning as an autonomous college. Today, the Department of History has organized a national level webinar on an important issue. कोरोनाचा पर्यटन क्षेत्रावर झालेला परिणाम हा विषय घेऊन आज इतिहास विभागाच्या वतीने आज सेमिनार या ठिकाणी होतोय. पर्यटन म्हटलं की त्या ठिकाणी पर्यटक हा महत्त्वाचा घटक आला. पर्यटन हे अभ्यासासाठी असतं, संशोधनासाठी आहे, शिक्षणासाठी आहे, आरोग्य आणि नोकरीसाठी देखील आहे. आपल्या भारत देशाचा इतिहास आणि संस्कृतीच्या अभ्यासासाठी पर्यटन हा एक घटक अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. भारताचा इतिहास हा गौरवशाली इतिहास आहे. या इतिहासामुळे पर्यटन उद्योग एक आकर्षण पडलेला आहे. परंतु मार्च 2020 पासून आपण या कोरोनाच्या महामारीशी झुंज देत आहोत आणि त्या कोरोनाच्या प्रसारामुळे पर्यटन क्षेत्राला फार मोठा फटका बसलेला आहे. थोडक्यात मी सांगेन की आपल्या भारत देशाला वर्षाकाठी येणाऱ्या जी पर्यटकांची संख्या आहे ती 7,20,000 पर्यटकांची संख्या 2019च्या जनगणनेनुसार आहे. त्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये घट झालेली आहे. दरवर्षी या पर्यटन व्यवसायामधून $2,50,000 अमेरिकन एवढं परकीय चलन आपल्या देशाला मिळतं. पर्यटन व्यवसाय
आजच्या वेबिनार मध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीची चर्चा होईल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. तुम्हा सर्व पार्टिसिपंटचं महाविद्यालयाचा प्रमुख म्हणून मी मनपूर्वक स्वागत करतो. या वेबिनारसाठी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. Now I would like to request Dr. Prashant Deshmukh sir, Associate Professor, Department of History, ARB Garud College, Shendurni, Taluka Jamner, District Jalgaon. Please start the session. Over to Dr. Prashant Deshmukh sir. Hello. Hello, namaskar. Hello. Can you Namaskar. hear my voice? Yes, yes. Yes, sir. Yes. Okay, yes. sir. Thank you. First of all, I present my heartily thanksness to AGM College Principal Rajmane sir, Head of the Department of History, Suryavanshi sir, IQC Coordinator, Department of History, Professor Pawar sir, संदीप महाजन सर, इन सब का मैं थैंक्स प्रेजेंट करता हूं. कोरोना इम्पैक्ट ऑन द टूरिज्म सेक्टर, one day webinar organized by the AGM College. AGM College is a eminent college in UGC list, autonomous college in Shivaji University sector. AGM College is a great college in higher education. Department of History is a डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री शिवाजी यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के इतिहास क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कामगिरी इतिहास विभाग ने की है. जग वर्ल्ड महामारी कोविड महामारी से जूझ रहा है. इस महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र के ऊपर जो इफेक्ट हुआ है, इस इफेक्ट के अनुसार वेबिनार का आयोजन किया है. कोरोना इम्पैक्ट ऑन द टूरिज्म सेक्टर, ये रिलेवेंट विषय हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने वेबिनार के लिए चुना है. भारत के जो गिने चुने पहले 3 नंबर में जो उद्योग आते हैं, इंडस्ट्री आता है, उसमें 3 नंबर का इंडस्ट्री ट्रैवल एंड टूरिज्म है. India is the vast market for travel and tourism. It offers heterogeneous portfolio. The World Travel and Tourism Council, means WTTC, reported that the tourism in India generated 70 lakh crore rupees income, means 9.2 of India GDP. One thing is that 8.1% job of the total employment in travel and tourism sector. IATO, means Indian Association of Tour Operators, estimate the loss of cancellation, ticket and booking, hotel and traveling near about 85 billion $. India's total foreign tourist arrival present the loss of 2 lakh crore foreign currency. Ministry of Tourism, MOT, according to MOT, 87 million people were employed in travel and tourism sector. MOT Minister Prahlad Singh Patel said that India's air transport industries employs over 4 lakh people directly and 10 lakh employed in indirectly related chain. These sectors are more affected by the COVID-19. One thing is that the tourism sector was
already facing some trouble before the rise of Corona-19 due to the impact of global economic slowdown, as well as in cancellation of 370 Act. आज ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो आईटीडीसी का मोटो है, अतिथि देवो भव, वो खत्म हो गया है. Faith is a one organization working in travel and tourism, Federation of Association of Tourism and Hospitality Industry, has estimated a loss of 10 lakh crore rupees. ये मैं आंकड़ेवारी मनी के हिसाब से बताने का यही उद्देश्य था कि सबसे ज्यादा इफेक्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म से सेक्टर पर कोरोना का हुआ है. मैं जिस कॉलेज से निगडित हूं, शेंदुरनी डिस्ट्रिक्ट जलगांव, यहां से 10 to 12 किलोमीटर अंतर पर वर्ल्ड फेमस केव्स अजिंठा है. अजिंठा केव्स सबसे नजदीक हमारे है. ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में कोविड-19 का क्या इफेक्ट हुआ है, ये सबसे ज्यादा हम नजदीक से अजिंठा से परिचित है. एक बात अभी सामने आ गई की अजिंठा लेणीच्या एक केवळ जर उदाहरण म्हणून जर फक्त घ्यायचं असेल तर अजिंठा लेणी मध्ये फक्त जर या ट्रॅव्हल अँड टुरिझमचा जर इफेक्ट बघितला तर आम्हाला लक्षात येतं की जो पीक आवर या अजिंठा लेणीला आणि भारतामध्ये पर्यटक भेटी देण्यासाठी असतो, देशी आणि विदेशी पर्यटक भेटी देण्यासाठी येतात. यात धार्मिक पर्यटकही अंतर्भूत असतात, ऍज वेल ऍज एज्युकेशनल टूर्स ऑपरेटर्सही याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी असतात. जवळजवळ इथे जर बघितलं तर एकट्या अजिंठा लेणीच्या भोवती 500 कुटुंब आणि त्यांचे व्यावसायिक त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत. आयटीडीसीने आणि एमटीडीसीने या अजिंठा लेणीच्या बाजूला 78 दुकानं मार्केटिंग साठी ओपन करून दिलेली आहेत. या 78 दुकानं आणि 500 कुटुंबावर जवळजवळ 1000 व्यावसायिक छोट्या मोठ्या गावातले बाजूचे हॉटेल्स, लॉज, धाबे इत्यादी याच्यावर अवलंबून असतात. 17 मार्चला लॉकडाऊन खऱ्या अर्थानं आयटीडीसी न आणि एमटीडीसी न हे हिस्टॉरिकल प्लेस, टुरिस्ट प्लेस हे बंद केले. केवळ हिस्टॉरिकल प्लेस नाही तर नैसर्गिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन हेही सगळे बंद करण्यात आले. 17 मार्च ते जवळजवळ 17 ऑगस्ट आणि आज 25 ऑगस्ट या कालखंडाचा विचार केला तर 170 डेज पेक्षाही जास्त कालखंड लॉकडाऊनचा झालेला आहे. या ठिकाणचा एक घटक वैशिष्ट्यपूर्ण, एक महत्वपूर्ण सांगता येतं की लेणीला भेट देणारे पर्यटक पर डे ला किती असतात. तर लेणी आणि बहुतांश धार्मिक सगळे आणि ऐतिहासिक पर्यटन भारतामध्ये सगळीकडे सोमवारी बंद असतात. तर सोमवार व्यतिरिक्त जर बघितलं तर रविवार आणि मंगळवारी बहुतांश इथं अजिंठा लेणीचं एक उदाहरण मी तुम्हाला यासाठी स्पष्ट करतो की पर्यटकांची संख्या किती असते आणि किती इफेक्ट या कोरोना महामारीचा याच्यावर झालेला आहे. जवळजवळ पार्किंग पासून 3.5 किलोमीटर रांग व्हेकलची, 4 व्हीलर व्हेकलची इथं लागलेली असते. 3.5 किलोमीटर अंतरामध्ये पार्किंग जर बघितली तर या ठिकाणी पर डे 50,000 ते कधी कधी 80,000चा आकडा पर डे पर्यटकांचा इथे भेटीसाठी असतो. 2019 आणि 20 या आर्थिक वर्षाचा जर विचार केला तर आयटीडीसी आणि एमटीडीसी, सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइडेड मेनी फंड फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर. सबसे ज्यादा पैसा सेंट्रल ने और स्टेट ने इस आर्थिक ईयर में इन ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट किया था. इसका आउटपुट नहीं निकला, ये बात अलग है,
जवळजवळ इथे जर विचारात घेतलं, इथे एक अजिंठ्याचं उदाहरण मी यासाठी सांगितलं की परदेशी पर्यटक भेट देणारे जे असतात ते जवळजवळ इथे 1 लाख पर्यटक सीझन मध्ये प्रत्येक वर्षी अजिंठा लेणीला भेट देणारे असतात. आणि डोमेस्टिक पर्यटकांची आणि धार्मिक पर्यटकांची आणि शैक्षणिक सहली असणाऱ्यांची संख्या ती अगणित असते. मी हे उदाहरण यासाठी दिलं की कोरोना महामारी ही मार्च पासून भारतामध्ये आपल्याकडे सुरू झाली आणि 17 मार्च विशेषतः 24-25 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून संपूर्ण देश लॉकडाऊन झाला. याच्यामध्ये सगळे सेक्टर, सगळे क्षेत्र प्रभावित झाले. पण मेजरली प्रभावित होणारं सेक्टर जे आहे ते आर्थिक सेक्टर, आणि आर्थिक सेक्टर मधला सगळ्यात मोठा उद्योग जर कोणता असेल तर तो ट्रॅव्हल अँड टुरिझम आहे. मग स्पष्ट केलं की भारतीय जीडीपीचा जवळजवळ 8-8.5% वाटा हा ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मधून प्राप्त होतो. मग मी एक गोष्ट, एक घटक स्पष्ट या ठिकाणी करतो की कोविड-19 चा व्हायरस हा युहान प्रांतातून चीन मधून जरी आलेला असला तरी एक गोष्ट आपल्याला स्पष्ट लक्षात घ्यावी लागते की ही जी विषाणूची साथ आहे, ही विषाणूची साथ काहींच्या मते प्राण्यांपासून किंवा पक्ष्यांपासून ती मानवामध्ये ही झाली, मानवाच्या शरीरामध्ये प्रभावित झाली. याला इंग्लिश मध्ये आणि एका सायन्सच्या भाषेमध्ये एक शब्द वापरला जातो, त्याला झोसेटिक सायन्स या नावानं ओळखलं जातं. झोसेटिक सायन्स मध्ये जो अभ्यास केला जातो त्या झोसेटिक सायन्स मध्ये 2 घटक स्पष्ट केले जातात की एक, मनुष्यामधून प्राण्यामध्ये काही रोगांचा प्रसार होतो आणि प्राण्यामधून मनुष्यामध्ये काही रोगांचा प्रसार होतो. प्राण्यामधून मनुष्यामध्ये प्रसार होणारे रोग जे आहेत त्या रोगामध्ये सगळ्यात आजपर्यंतचा इतिहास जर बघितला तर त्यामध्ये सगळ्यात जास्त प्रभाव कोरोना या व्हायरसचा आहे. असं मानलं जातं की वटवाघूळ या पक्षापासून, वटवाघळाच्या मलमूत्रापासून हा विषाणू मानवाच्या शरीरामध्ये प्रसारित झालेला आहे असं झोसेटिक सायन्स स्पष्ट करतं. पण ही महामारी केवळ जगामध्ये याच आत्ताच या प्राण्यामधून विषाणूपासून ही आत्ताच लागू झाली असं नाही. प्लेगही त्याचं उदाहरण आहे. प्लेगची साथ केवळ आणि केवळ या उंदरांच्या प्लीहा बाजूला पडतात आणि त्या टिश्यू माणसाला स्पर्श झाल्यानंतर होतात. आणि म्हणून प्लेगची साथ आपण गेल्या शतकामध्ये बरोबर 100 वर्षाच्या अगोदरही अनुभवलेली आहे, जगानं अनुभवलेली आहे. प्लेग मध्ये मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या ती खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. एड्सचा विषाणू ही याच पद्धतीतून मानला जातो की तो चिंपांजी पासून मानवाच्या शरीरामध्ये किंवा तत्सम प्राण्यापासून तो शरीरामध्ये प्रविष्ट झाला. मला सांगण्याचा हा उद्देश हा होता की डेंगू ही डासापासून आहे. आणि म्हणून या झोसेटिक सायन्स वर खऱ्या अर्थानं आज संशोधनाची गरज, आज सगळ्यात मोठी आवश्यकता भासते. या झोसेटिक सायन्सचा उल्लेख केल्यानंतर मी पर्टिक्युलरली जे संदर्भ ट्रॅव्हल अँड टुरिझमच्या संदर्भामध्ये कोरोना महामारीचा काय प्रभाव झाला या अनुषंगाने देत असताना मी इंडियन संदर्भ प्रामुख्याने देईन. पण एक उल्लेख स्पष्ट करेन की सगळ्यात जास्त आजपर्यंत जर आर्थिक प्रभाव जर कोणत्या घटकाचा झाला असेल की 20व्या शतकामध्ये जेवढे काही संघर्ष घडले, उदाहरणार्थ 2 जागतिक महायुद्ध असतील आणि शीत महायुद्ध असेल, या 2 संघर्षात आणि शीत महायुद्धाच्या काळात जेवढे मृत्यू झाले नसतील त्यापेक्षा जास्त मृत्यू आणि आर्थिक हानी जेवढी झाली नसेल तेवढी आर्थिक हानी या कोरोना महामारीनं या 180 दिवसाच्या कालखंडामध्ये केलेली दिसते. ती जागतिक स्तरावर किंवा चीन मध्ये ती डिसेंबर पासून असेल, परंतु जगामध्ये ती जानेवारी पासून असेल आणि भारतामध्ये ती मार्च पासून असेल. आणि म्हणून मी एक घटक या ठिकाणी स्पष्ट हे करतो की पर्यटन हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रत्येकाच्या विषय असतो. माणूस सहजासहजी काही बाहेर पडत नाही आणि काही कामानिमित्त बाहेर पडतो. आणि म्हणून लीग ऑफ नेशन आणि युनोनं डिफाईन केलेली डेफिनेशन ट्रॅव्हलच्या संदर्भात आहे, टुरिझमच्या संदर्भातली आहे की पर्यटन म्हणजे नथिंग, दुसरं काही नसतं की माणूस काहीतरी उद्देश घेऊन बाहेर पडतो आणि 14 तासापासून तो बाहेर वास्तव्य करतो आणि आपला उद्देश पूर्ण करून तो पुन्हा जेव्हा परत येतो, या कालखंडाला पर्यटन म्हटलं जातं.
मग हा प्रवास बाहेर पडण्याचा उद्देशपूर्ण प्रवास हा देशांतर्गत असेल, परदेशांतर्गत असेल, धार्मिक असेल, क्रीडा असेल, किंबहुना नैसर्गिक असेल, मनोरंजनाचा असेल, या सगळ्याला आपण पर्यटन या नावानं ओळखलं जातं. माणसाची ही सहज प्रवृत्ती आहे. काही जणांना पर्यटन धार्मिक आवडतं, काही जणांना ऐतिहासिक आवडतं. महाराष्ट्राच्या संदर्भात जर विचार केला तर महाराष्ट्रातला पर्यटकांचा विचार जर केला तर महाराष्ट्रातले 60% पर्यटन हे धार्मिक पर्यटनापेक्षा जास्त पर्यटन आहे. 40% पर्यटन हे अन्य पर्यटनामध्ये, त्यामध्ये गड किल्ल्यांची भेट असेल, लेण्यांची भेट असेल, ऐतिहासिक ठिकाणं असतील, धार्मिक ठिकाणं असतील, या सर्वांची आहे. आणि म्हणून अन्य पर्यटनामध्ये बाकीचे पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, क्रीडा पर्यटन, मेडिकल पर्यटन हे आपल्याकडे पॉइंट मध्ये किंवा 1-2% आत मानले जातात. पण या सगळ्यावर जर सगळ्यात मोठा प्रभाव जर घडला असेल तर तो कोरोनाचा घडलेला दिसतो. आणि म्हणून पर्यटनामधला एक उदाहरण मी अजिंठ्याचं माझ्या जवळचं आहे म्हणून मी जसं दिलं, तसं मी ITDC आणि MTDCच्या काही सहकारी मित्रांना जेव्हा विचारलं, म्युझियमच्या क्युरेटरला विचारलं, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केलं की 180 दिवसापासून पूर्णतः लॉकडाऊन आहे. 5 लॉकडाऊन आणि आताचे 2 अनलॉकडाऊनचे पिरियड, या कालखंडामध्ये एकही पर्यटक आमच्याकडे फिरकलेला नाही. हा केवढा इफेक्ट असेल? तर मी सहज एक जर विचारलं तर त्यांना म्हणलं की दररोजचं उत्पन्न तुमचं आपलं किती होतं? तर त्यांनी स्पष्ट केलं की 1 लाख ते 1.5 लाख रुपये आमचं एक सरासरी जनरेट उत्पन्न होतं, हे आमचं बुडालेलं आहे. आणि म्हणून 2 करोडचा लॉस जर ते सहन करत असतील तर ही पद्धती किंवा या पद्धतीतून उभारणं खूप अवघड आहे. आणि म्हणून एक 5-6 उदाहरणं मी या संदर्भातले आपणाशी हे करतो की ऐतिहासिक पर्यटन जेवढं ऐतिहासिक पर्यटनावर जेवढा प्रभाव पडला तेवढाच सगळ्यात जास्त प्रभाव धार्मिक पर्यटनावर पडलेला आहे. आणि म्हणून प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या व्यक्तींची आणि महाराष्ट्रातल्या शासनाची, महाराष्ट्रातल्या धार्मिक पर्यटकांची असं मागणी आहे की येणाऱ्या 30 ऑगस्ट पर्यंत धार्मिक मंदिरं खुले करावेत आणि धार्मिक मंदिराबरोबर हे पर्यटन स्थळही खुले करावेत. मी आयोजकांना क्लिअर करतो आणि पार्टिसिपेंटना हे क्लिअर करतो की महाराष्ट्रातला जगन्नाथपुरीचा असणारा सर्वात मोठा उत्सव, जगन्नाथपुरीचा असणारा जगन्नाथाचा रथ ओढण्याचा उत्सव असेल, महाराष्ट्रातली असणारी 2 वेळा असणारी जी आषाढी आणि कार्तिकीची वारी असेल, ज्याला आपण दिंडी असं म्हणतो, ज्या भागामध्ये, ज्या जिल्ह्यामध्ये कराड SGM कॉलेज आहे, त्या कॉलेजला हे सगळं माहित आहे की दिंडीचा जो कालखंड असतो, या दिंडीच्या कालखंडामध्ये सांगली, सातारा, पंढरपूर, सोलापूर, कोल्हापूर हे 4-5 जिल्हे असे असतात की महाराष्ट्रातून सगळ्याकडून, सगळ्या भागातून या दिंड्या या पंढरपूरच्या विठ्ठलाकडे येत असतात. आणि या दिंड्या प्रत्येक वेळी कधी कृष्णेच्या, कोयनेच्या तीरावर मुक्कामाला असतात, मंदिरात मुक्कामाला असतात. या वर्षीचा पंढरपूरचा विठोबा, जगन्नाथपुरीचा जगन्नाथ, या सगळ्यांना कुठल्याही भक्तांचं खऱ्या अर्थानं दर्शन झालं नाही आणि भक्तांनाही देवतांचं दर्शन झालेलं नाही. या काळात प्रचंड मोठे व्यवसाय चालतात. आणि म्हणून पंढरपुरातील आता आंदोलन आपण जर बघितलं असेल तर पंढरपुरात एक आंदोलन आता उभा राहत आहे की ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मध्ये जर 30 तारखेपर्यंत मंदिरं खुले झाली नाहीत तर खूप मोठी संकट या व्यावसायिकावर निर्माण होती. उदरनिर्वाहाची साधनं संपलेली असतील. आणि म्हणून शिर्डी असेल, तिरुपती असेल, वैष्णव देवी आहे, केरळचं पद्मनाथ मंदिर असेल, केदारनाथ असेल, ते सोमनाथ असेल, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी असेल, माउंट आबूचं देवस्थान आहे, सांची आहे, खजुराहो आहे, विरूपाक्ष हम्पीचं मंदिर आहे, हम्पीचं विठ्ठल मंदिर आहे, चामुंडेश्वर मैसूरचं आहे, मीनाक्षी मंदिर आहे तमिळनाडूचं. हे सगळे मंदिरं पूर्णतः 180 दिवसापासून कोणीही या मंदिराला भेट दिलेली. भारतातील उत्पन्नाच्या मोठ्या संस्थानिकामध्ये शिर्डी आणि तिरुपतीचा, वैष्णव देवीचा, पद्मनाभ मंदिराचा उल्लेख केला जातो. इथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात दान दिलं जातं. हे दानही इथे 180 दिवसामध्ये एकही रुपया आला नाही. जे काय दान आलं असेल ते ऑनलाईन देणग्यानं आलं असेल.
पण मला असं वाटतं की ऑनलाईन देणग्या आणि प्रत्यक्ष केलेलं दान यामध्ये जमीन आसमानचा फरक असतो. मोठ्या प्रमाणात दान भक्त जेव्हा करतात तेव्हा तो भेटीला आल्यानंतरच करतो. हे सगळं या ठिकाणी संपलेलं. जेव्हा लॉकडाऊन सुरू झालं तेव्हा लॉकडाऊनच्या कालखंडामध्ये आपण बघितलं आहे की मला एक घटक प्रकर्षाने या ठिकाणी जाणवतो. ट्रॅव्हल अँड टुरिझमवर प्रचंड इफेक्ट जेव्हा घडला, दळणवळणाची साधनं ही भारताच्या इतिहासातीलच नव्हे तर जगाच्या इतिहासातील आज मानवाच्या शरीरामध्ये जे नाड्यांचं आणि रक्तवाहिन्यांचं स्थान आहे ते स्थान आज जगामध्ये दळणवळणाच्या साधनांचं आहे. जगातली सगळी दळणवळण साधनं बंद करण्यात आली. मग ती हवाई वाहतूक असेल, रेल्वे वाहतूक असेल, जल वाहतूक असेल किंबहुना भू वाहतूक असेल, सगळ्या वाहतूक बंद करण्यात आल्या. एवढंच नाही तर पायी चालणं सुद्धा बंद झालं. हा पर्यटनावरचा सगळ्यात मोठा इफेक्ट मानला जातो. पण एक सगळ्यात महत्वाचा एक घटक मानला जातो आजच्या संदर्भामध्ये जर म्हणायचं झालं तर बाबा आमटेंनी जो भारत जोडोचा एक प्रयोग केला, तो भारत जोडोचा प्रयोग बाबा आमटेंच्या नंतर पहिल्यांदा जर केव्हा झाला असेल तर या ट्रॅव्हल अँड टुरिझमच्या कालखंडामध्ये लोक आपापल्या गावी जाण्यासाठी कुठलंही साधन उपलब्ध नसताना पायी फिरत गेले. 400, 400, 450 किलोमीटर अंतर, काही जणांनी हजार किलोमीटर सायकलवरती अंतर हे कापलं. आणि म्हणून भारत खऱ्या अर्थानं जर एकत्र जर या कालखंडामध्ये आपल्याला जरी दिसत असला तरी याचा इफेक्ट सगळ्यात जास्त आर्थिक दृष्ट्या आपल्याला या कोरोना महामारीचा दिसतो. आणि म्हणून जसं वॉर मेमोरियल स्थापन करण्यात आलं तसं आता आजच्या काळामध्ये एक घटक सगळ्यात महत्वाचा आहे की काही दिवसानंतर कोविड मेमोरियल सेमेटरी सुद्धा स्थापन झालेल्या दिसतील. आणि ट्रॅव्हल अँड टुरिझमचा एक विचार जर केला तर भारताची आज आर्थिक दृष्ट्या सामर्थ्य, भारताचं आर्थिक दृष्ट्या जे सामर्थ्य आहे ते सक्षम आहे. भारत एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून, विकसित राष्ट्र म्हणून एपीजेंच्या स्वप्नातला 2020 ला उभारतोय. आणि म्हणूनच ज्या चीन मधून भारतामध्ये या कोविड महामारीचा प्रसार जगातल्या 195 देशामध्ये भारताबरोबर झाला, त्या चीन बरोबर संघर्ष करण्याची ताकदही कोविडच्या महामारीमध्ये या भारताकडे उभारलेली दिसते. मी ट्रॅव्हल अँड टुरिझमचा संदर्भ यासाठी देतो की जगामध्ये ट्रॅव्हल करणारे आणि जे टुरिस्ट आहेत हे टुरिस्ट भारताप्रमाणे चीनला पण भेट देणारे टुरिस्ट आहेत. पण भारताप्रमाणे चीनमध्येही लॉकडाऊन झालं, पण चीननं 1-2 महिन्यापूर्वी आपले लॉकडाऊन उठवले. चीनमध्ये पर्यटक कोणी बाहेरचा पोहोचला नाही, पण देशी पर्यटन स्थळ मात्र चीननं खुले केले. भारतानं अद्याप तो निर्णय घेतलेला नाही. आरटीडीसीच्या आणि एमटीडीसीच्या वेबसाईटवर क्लिअर कट असं दिलेलं आहे की अद्यापपर्यंत कुठलेही इन्स्ट्रक्शन या संदर्भामध्ये देण्यात आलेले नाही. एक सहज घटक आहे की भारतामध्ये जेवढा काही पर्यटनाचा विचार केला जातो, या पर्यटनाचा विचार जेव्हा आपण करतो तेव्हा भारताकडं येणारं जे परकीय चलन आहे, हे परकीय चलन भारताला सर्वात जास्त ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मधून मिळतं. विशेषतः आखाती देश, युरोपियन 40 देशातल्या कंट्री, उत्तर आणि अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडातील भेट देणारे जे पर्यटक भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात येतात. या ट्रॅव्हल अँड टुरिझमचा एक कालखंड भारताच्या संदर्भात अत्यंत उत्कृष्ट कालखंड आहे. हा कालखंड असतो एक तर ऑगस्ट पासून हा कालखंड सुरू होतो आणि तो डिसेंबर पर्यंत असतो. म्हणजे आता खऱ्या अर्थानं सीझन चालू झालेला असतो. पावसाळा समाप्तीनंतर भारतामध्ये विदेशी आणि देशी पर्यटक खऱ्या अर्थानं पर्यटनासाठी फिरतात. हा कालखंड पर्यटनाचा पहिला पीक आवर पिरियड म्हणून मानला जातो. सेकंड पीक आवर पिरियड ऑफ ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इन इंडिया इज डिसेंबर टू मार्च. आणि मार्च नंतर आफ्टर समर, उन्हाळा चालू झाल्यानंतर भारतामध्ये मार्च पासून ते जून, जुलै, ऑगस्ट पर्यंत उन्हाळा आणि पावसाळा या कालखंडामध्ये पर्यटकांची संख्या रोडावलेली दिसते. या कालखंडाचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा एक आपल्याला सहज लक्षात येतं की या कालखंडामध्ये सगळे व्यवहार ठप्प झाले, पर्यटन उद्योग व्यवसाय सगळे ठप्प झाले.
वाहतूक सगळी ठप्प झाली, खूप मोठे व्यवसाय आणि उद्योग नष्ट झाले. ज्याच्यावर हॉटेल आणि मोटेलिंगची जबाबदारी असते, लॉजिंगची जबाबदारी असते, हे पर्यटनाचे दोन खऱ्या अर्थानं राईट अँड लेफ्ट हँड असतात. हे लॉजिंग अँड बोर्डिंग व्यवसाय पूर्णतः संपला. असं मानलं जातं की या लॉजिंग अँड बोर्डिंगचे कंबरडे पूर्णतः मोडलेले. मोठे जे हॉटेल व्यावसायिक ग्रुप आहेत, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा अशोका ग्रुप असेल, टाटांचा टाटा ग्रुप असेल, ह्या सगळे ग्रुप खूप मोठ्या सेवा या उद्योगानं, पर्यटक बाहेरचे येणंच बंद झालं. हॉटेल व्यावसायिकांनी आपले हॉटेल्स कोरोना महामारीमध्ये सेवा करणाऱ्या योद्ध्यांसाठी, डॉक्टर्ससाठी, पोलीस आणि रक्षकांसाठी, संरक्षकांसाठी खुले करून दिले. हा पर्यटन मधला सगळ्यात मोठा पॉझिटिव्ह घटक मानला जातो. निगेटिव्ह घटक ट्रॅव्हल अँड टुरिझमचे जर बघितले कोरोना महामारीचे तर ते अनंत दिसतात. पण निगेटिव्ह घटकातून आता पॉझिटिव्ह घटकाकडे जाण्याची वेळ आता आलेली आहे. केव्हा खुलं होईल, मंदिर केव्हा खुले होतील, धार्मिक स्थळ केव्हा खुले होतील, पर्यटन स्थळ केव्हा खुले होतील, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काय गाईडलाईन्स देईल, ITDC, MTDC, प्रत्येक प्रांताचे ट्रॅव्हल अँड टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे केव्हा काय काय गाईडलाईन्स देतील, अद्यापही क्लिअर नाही. आणि म्हणून एक सहज असा घटक लक्षात येतो की 40% रक्कम फक्त मार्च पासून लोकांच्या ऍडव्हान्स बुकिंग होत्या. न्यू कपल असतील, विजिटर्स असतील, ट्रॅव्हल टुरिस्ट असतील, यांच्या ऍडव्हान्स बुकिंग 6 महिने वर्ष या हॉटेल अँड ट्रॅव्हलिंग मध्ये होत्या, एअरलाइन्स मध्ये होत्या, तिकिटांमध्ये होत्या. या सगळ्यांच्या ऑनलाईन बुकिंग टुरिस्ट कंपन्यांनी, त्या कंपन्यांनी, हॉटेल मालकांनी कॅन्सल करून दिल्या. याच्यातली फक्त 40% रक्कम त्या व्यक्तींना प्राप्त झालेली आहे. 60% रक्कम परत दिलेली नाही, देऊ शकत नाही. आणि म्हणून या सगळ्या कंपनी, प्रायव्हेट कंपनी असतील, कुठल्याही कंपनीचं एक विशेष असं नाव घेण्याची गरज नाही, परंतु महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रायव्हेट ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कंपन्या आहेत, या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कंपन्यामधले डिपेंडिंग जे व्यावसायिक होते, उदाहरणार्थ जर एक घटक जर स्पष्ट करायचा झाला तर एक बस ट्रॅव्हलिंग टुरिंगची चालवायची असेल तर त्याच्यावर अनेक व्यक्ती अवलंबून असतात. ड्रायव्हर असेल, चालक असेल, मेकॅनिकल असेल, सहाय्यक असेल, सपोर्टिंग असतील, क्लीनर्स असतील, स्वीपर्स असतील, या सर्वांना कुठलाही रोजगार आज उपलब्ध झालेला नाही. आणि म्हणून आजचा जो कालखंड आहे, आज ज्या कालखंडामध्ये आपण महाराष्ट्रामध्ये एक लोकमान्य टिळकांपासून एक खूप मोठा उत्सव आपण साजरा करतो, तो गणेश उत्सवाचा कालखंड. अख्खी मुंबई, 60% मुंबई या गणेश उत्सवाच्या कालखंडामध्ये खाली होते. कोकणामध्ये जाणाऱ्यांचा ओघ प्रचंड प्रमाणात असतो. हा ओघ आपल्याला गणेश उत्सवाच्या अगोदर दिसतो आणि गणेश उत्सव संपल्यानंतर मुंबई हे कोकणवासी, कोकणच लोक हे परत येतात. पण हा ओघ आपल्याला मार्च मध्ये 22 मार्च पासून 1 एप्रिल पासून आपल्याला पायी चालताना दिसलेला दिसतोय. जसं हे दिसतंय तसं हा श्रावणाचा महिना आहे. या श्रावणाच्या महिन्यामध्ये ज्योतिर्लिंगाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या, धार्मिक पर्यटकांची संख्या अफाट असते. महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर 12 ज्योतिर्लिंगापैकी 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्रात आहेत. त्यातले 3 ज्योतिर्लिंग पुन्हा मराठवाड्यात, परळी असेल, औंढा नागनाथ असेल, घृष्णेश्वर असेल, हे 3 ज्योतिर्लिंग आहेत. घृष्णेश्वरला येणारा पर्यटक हा निश्चित आणि निश्चित वेरूळची कैलास लेणी पाहिल्याशिवाय कधीही जात नाही. पण आज धार्मिक लेणीही बंद आहेत आणि धार्मिक मंदिरही बंद आहेत, त्यामुळे पर्यटक येतही नाही. आणि मी ज्या महाविद्यालयाच्या एक पाचोरा, या पाचोरा रेल्वे स्टेशनवर, जंक्शनवर एक ठराविक 8 दिवसाला एक डेक्कन ओडिसीची गाडी थांबते. या डेक्कन ओडिसी मधून पर्यटक उतरतात, ते ट्रॅव्हलिंग मध्ये बसतात, ट्रॅव्हल्स मध्ये बसतात, 3-4 ट्रॅव्हल्स अजिंठा लेणीला जातात, ठराविक वेळेनंतर त्या परत येतात. मला असं आठवतं की जवळजवळ आज 200 दिवस झाले या पर्यटकांचे आणि फॉरेन ट्रॅव्हलर्सचे आम्ही दर्शन पण घेतलेले नाही.
आणि म्हणून हा नुकसानीचा घटक जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा आपल्याला एक घटक स्पष्ट जाणवतो की हा पैसा ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इंडस्ट्रीमध्ये येणारा, व्यवसायामध्ये येणारा, हॉटेल्समध्ये येणारा, पर्यटनाच्या विविध साधनाद्वारे येणारा, लॉजिंग अँड बोर्डिंग मधून येणारा, खरेदीमधून, वस्तू खरेदीमधून येणारा पैसा हा बाहेर येणं थांबलं. हा बाहेर येणं थांबल्यामुळे पैसा, मला असं वाटतं की हा पैसा लोकांनी स्थावर मालमत्तेमध्ये, प्लॉट खरेदी वगैरे मध्ये सुद्धा आता गुंतवलेला नाही. कारण ऑलरेडीच मुंबई, पुणे किंवा मेट्रोपॉलिटन सिटी किंवा शहरामधून हे फ्लॅट लोकांनी आता खाली केलेले आहेत. आणि म्हणून एक घटक आपण जाणवला असेल की 100-125 दिवसापासून आपण पाहतोय की चांदी आणि सोन्याची उंची ही, मला असं वाटतं की माउंट एव्हरेस्टच्या शिखराच्या उंची एवढी गाठलेली दिसते. आणि म्हणून हे जेव्हा केव्हा एखाद्या वेळेस पुन्हा लॉकडाऊन हे संपेल, कोरोना वॅक्सिन जेव्हा बाजारात येईल आणि नुसती बातमी जरी आली तरीही सोन्या चांदीची माउंट एव्हरेस्ट एवढी गाठलेली उंची एकदम पुन्हा समुद्र सपाटीच्या पातळीवर पोहोचेल, तेव्हाही अनेक लोक बर्बाद झालेले असतील. आणि म्हणून हे भाकीत नाही, किंबहुना हे नाही, अर्थशास्त्रांनी दिलेले हे संकेत आहेत की या कालखंडामध्ये खूप नुकसान घडलं तर खूप जणांचे काही प्रॉफिट्स घडले. अनेक व्यावसायिक दुसऱ्या व्यवसायाकडे वळले. मी एक उदाहरण तुम्हाला यासाठी स्पष्ट करतो की मी एक माझ्या जिल्ह्यामधल्या एका ट्रॅव्हल्स वाल्यांना विचारणा केली तर त्या ट्रॅव्हल्स वाल्यांनी मला स्पष्ट केलं की जवळजवळ एक ट्रॅव्हल्स 6,500 रुपये प्रति सीट प्रमाणे गव्हर्नमेंटला कर देत असत. एकेका जिल्ह्यामध्ये सांगली, सातारा भागातून मुंबईकडे जाणाऱ्या, पुणेकडे जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्स असतील, लॉंग रूटवरून नागपूर टू मुंबई, पुणे जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्स असतील, या ट्रॅव्हल्सची संख्या एकेका जिल्ह्यातून 300, 350 आहे. आणि म्हणून एकेका जिल्ह्यामधून जवळजवळ विचारात घेतला तर 180 दिवसाच्या कालखंडामध्ये जे नुकसान झालेलं आहे, हे नुकसान मी सहज एका ट्रॅव्हल्स कंपनीवाल्यांना विचारलं तेव्हा त्या ट्रॅव्हल्स कंपनीवाल्यांनी स्पष्ट केलं की 100 ते 150 करोड रुपयाचं गव्हर्नमेंटचं टॅक्स जो देणं या ट्रॅव्हल्स कंपन्या लागतात, या ट्रॅव्हल्स अँड टुरिस्ट कंपन्यांचं एकेका जिल्ह्यातून झालेलं आहे. आणि म्हणून हा पैसा गव्हर्नमेंटला जो येत होता, त्या येणाऱ्या पैशातून, या इन्कम मधून, या करातून जी सगळी सेवा आणि सुविधा शासन देतं, ह्या सेवा आणि सुविधा आता आपल्याला काही काळानंतर लांबलेल्या दिसतील. आणि म्हणून जसं रोजगार गेला, कौशल्य विकास बंद झालं, या सगळ्या गोष्टी जरी झाल्या असल्या तरी एक गोष्ट आपण सगळ्यात महत्वाची पाळली पाहिजे. आणि महत्वाची एक घटक सगळ्यात महत्वाचा पाळला पाहिजे की या काळामध्ये सगळ्यात सुरक्षित जीवन आजच्या काळात आपण जगलं पाहिजे. ITDC आणि MTDC किंवा गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट उत्पन्नाचा सोर्स ट्रॅव्हल अँड टुरिझम का चालू करत नाही? तर या ठिकाणी एवढ्या सुरक्षिततेच्या साधनांची उपलब्धता होऊ शकत नाही, तेवढं सेफ्टीनेस पाळता येऊ शकत नाही, स्पर्श निश्चित होतो, जवळीकता निर्माणच होते. निसर्ग असा असतो किंवा ही धार्मिक स्थळ किंवा ही ऐतिहासिक स्थळ अशी असतात की माणसाला आकर्षित करतात. आणि म्हणून या ठिकाणी कोरोना महामारीचा फैलाव जास्त होईल या भूमिकेतून ही सगळी बंद करण्यात आलेली आहे. उत्पन्नाची साधनं कुणी बंद करत नसतात, परंपरा मागे आहे म्हणून बंद करण्यात आली. आणि म्हणून मोठ्या ज्या ट्रॅव्हल्स कंपनी होत्या, या ट्रॅव्हल्स कंपनीनी आपले फक्त 40% परतावे दिलेत, 60% परतावे दिले नाही. गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला 370 कलम रद्द झालं. या 5 ऑगस्टला राम जन्मभूमीचा शिलान्यास झाला. या दोन घटनांच्या मिनवाईलचा घटनांचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा एक गोष्ट मला स्पष्ट जाणवते, भारतानं 5 ते 10 वर्षापासून, 10 वर्षापेक्षा जास्त कालखंडापासून खूप मोठा पैसा, विशेषतः सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं आपला पैसा जम्मू काश्मीर मध्ये ट्रॅव्हल अँड टुरिझम निर्माण करण्यासाठी गुंतवलेला आहे. ज्या लडाखचा युनियन टेरिटरी म्हणून आपण उल्लेख करतो, त्या लडाख मध्ये प्रचंड पैसा
ट्रॅव्हल अँड टुरिझम सेक्टर निर्माण करण्यासाठी उभा केलेला आहे. या लडाखचा उल्लेख जगामध्ये कोल्ड डेझर्ट म्हणून केला जातो, थंड वाळवंट म्हणून केला जातो. या थंड वाळवंटाच्या लडाख प्रदेशामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात माउंटेनेरी या ठिकाणी पर्यटक आनंद घेण्यासाठी पोहोचतात. पण 370 रद्द झाल्यापासून आणि 370 रद्द होण्याच्या अगोदर पासून या लडाख मध्ये पर्यटन व्यवसाय, विशेषतः जम्मू काश्मीर मधला पर्यटन व्यवसाय संपलेला आहे. आपल्याला आठवतं की एक 5-7 वर्षापूर्वी बद्री केदारनाथला जी नैसर्गिक आपत्ती आली, या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये खूप नुकसान झालं होतं. काश्मीरमध्ये झालं होतं. गेल्या वर्षी सांगली, सातारा भागामध्ये, पूरग्रस्त भागामध्ये आणि केरळच्या भागामध्ये खूप मोठी नुकसानाची हानी झाली. या हानीपेक्षाही जास्त हानी या कोरोना महामारीमध्ये ट्रॅव्हल अँड टुरिझम सेक्टर बंद झाल्यामुळे झालेली. मी व्याख्यानाच्या प्रारंभाला स्पष्ट केलं होतं की दळणवळण ट्रान्सपोर्टेशन हे राष्ट्राच्या नाड्या असतात आणि म्हणून या राष्ट्राच्या नाड्या आज बंद झालेल्या आहेत. त्या काही प्रमाणात ई पास बंद केले असतील आणि म्हणून त्या सुरळीत झालेल्या आहेत, पण कोणीही मनोरंजनासाठी किंवा भेटी गाठीसाठी आज बाहेर पडत नाही. काहीतरी उद्देश ठेवून अत्यंत गरज असेल तरच बाहेर पडण्याची भूमिका शासनाने घेतलेली आहे आणि प्रत्येक कुटुंब घेत आहे. आणि म्हणून 1919च्या प्लेगच्या साथीमध्ये किंवा 1919च्या अगोदर आलेल्या प्लेगच्या साथीमध्ये आणि 1929ला आलेली जागतिक जी मंदी होती, ग्रेट डिप्रेशन, या 2 कालखंडामध्ये प्लेग आणि जागतिक महामंदी या कालखंडामध्ये जेवढं नुकसान झालं नसेल तेवढं नुकसान जगातल्या 195 देशांनी सहन केलं. आणि म्हणून आजच्या काळामध्ये हे जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मध्ये करोडो लोकांचे व्यवसाय गेले. हे व्यवसाय पुन्हा उभारतील याची गॅरंटी नाही. अत्यंत छोटे छोटे हस्तउद्योग असतात. अजिंठा लेणीमध्ये छोटी छोटी मुलं, छोटे छोटे लोक किंवा छोटे छोटे आपला अत्यंत गरीब व्यक्ती हातावर काहीतरी ट्रेमध्ये घेऊन त्या वस्तू विकतात. या वस्तू गृह उद्योगातून आणि हस्तकलेतून निर्माण झालेल्या असतात. हे हँडीक्राफ्ट उद्योग, हे लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही पूर्णतः संपलेली आहे. आणि म्हणून असं आठवतं की आमचे काही विद्यार्थी या हस्तकौशल्यामध्ये प्रावीण असणारे विद्यार्थी ते आज ते कौशल्य सोडून, कारण ती वस्तूच विकली जात नाही, तिला मागणीच नाही, डिमांड नाही. यामुळे हे छोटे असणारे विद्यार्थी, हे व्यावसायिक छोटे छोटे जे बोटावर व्यवसाय करतात, परंतु हा नफा 100%, 200%, 300% नफा असतो. हा नफा आज त्यांचा संपलाय. आणि म्हणून एक कुठं ना कुठं कापूस असेल, मका असेल, सोयाबीन असेल, याच्या फवारणीमध्ये हे लोक आपल्याला दिसतात. पण त्याचं खरं कौशल्य बोटावरच आहे. तो इकडेही कौशल्य दाखवू शकत नाही. जे कौशल्यामध्ये तो प्रावीण होता, हे प्रावीण्य असणारं कौशल्य त्याचं संपलेलं दिसत आहे. मेक माय ट्रिप ही आपण वेबसाईट वरून कोणतेही तिकीट बुक करत असतो. ही असणारी जी एजन्सी आहे, सगळ्यात लार्जेस्ट असणारी एजन्सी आहे, ही लार्जेस्ट एजन्सी असं म्हणते की आमच्याकडून बहुतांश सगळे 90% व्यवसाय आमचे संपलेले. ITDC ना आपला गेल्या वर्षीचा प्रॉफिट मार्च 20 पर्यंतचा जो जाहीर केला होता तो 22 करोड रुपयाचा होता. ITDC ने जाहीर केलेला प्रॉफिट तो हॉटेलमधून असेल, करामधून असेल, तिकिटामधून असेल, हा 22 करोडचा होता. मला असं वाटतं की हा प्रॉफिट या वर्षी, या आर्थिक वर्षाच्या कालखंडामध्ये आपल्याला दिसणार आहे नाही. इकॉनॉमिक टाइम्स ने असं स्पष्ट केलंय की भारताच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या डिसिजन नुसार व्हिसा वगैरे कॅन्सल झालेले आहे. जीएसटी कर कमी करण्यात आलेले आहे. हॉटेल आणि व्यावसायिक लॉजिंग अँड बोर्डिंग वाल्यांची तर डिमांड अशी आहे की जीएसटी कर कमी नव्हे तर 0% करण्यात यावा, किंबहुना 2 वर्ष जीएसटी टॅक्स आमच्यावर नसून आहे. इकॉनॉमिक टाइम्स ने दिलेला हा सर्वे होता. एक इन्स्टिट्यूट आहे जी इन्स्टिट्यूट ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मध्ये फार मोठी काम करते. त्या इन्स्टिट्यूटचं नाव आहे, ऑर्गनायझेशनचं काम आहे, नाव आहे फेथ नावाची, FAITH, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन इन इंडियन
टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी यांच्या म्हणण्यानुसार 12 महिन्यांची सहाय्यता आता जर आम्हाला दिली गेली नाही, सहाय्य, आर्थिक सहाय्य जर आम्हाला दिलं गेलं नाही, तर आम्ही उभारू शकत नाही. 3.8 कोटी जॉब या कालखंडामध्ये ट्रॅव्हल अँड टुरिझमनं संपवलेले आपल्याला दिसतात. औरंगाबादच्या MTDC ला विचारणा करण्यात आल्यानंतर मी एका प्रायव्हेट गाईडला विचारणा केली, तेव्हा प्रायव्हेट गाईडनं असं स्पष्ट केलं की औरंगाबाद हे एअरपोर्ट, इथं येणारा सगळ्यात मोठा जर घटक कोण असेल तर परदेशी पर्यटक आहे. त्यामुळे औरंगाबाद पासून वेरूळ असेल किंवा अजिंठा असेल आणि नंतर मग महाराष्ट्रात ऐतिहासिक ठिकाणांना भेट देणारे घटक असतील. महाराष्ट्रात हे भेट देणारे जे परदेशी पर्यटक आहेत, या परदेशी पर्यटकांकडून खूप मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळतं. एकट्या औरंगाबाद मध्ये 200 करोड रुपयाचा व्यवसाय पर्यटन आणि व्यवसायामध्ये होतो, ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मध्ये. हे सगळं नुकसान कोरोनामुळे झालंय. ICMR ची जेव्हा नियमावली येईल आणि ICMR कडून लस अधिकृत प्रमाणात जाहीर होईल, तेव्हाच कुठंतरी पर्यटनासाठी द्वार खुले झालेले आपल्याला दिसतील. आणि म्हणून पर्यटकांचा हा सगळ्यात मोठा, भारताचा जर विचार केला तर भारतामध्ये पर्यटकांकडून येणारं जी रक्कम आहे भारताला, ती देशी आणि परदेशी असते, ती 28 अरब अमेरिकन डॉलर इतकं उत्पन्न भारताला पर्यटन व्यवसायातून मिळतं. हा पर्यटन व्यवसाय, या पर्यटन व्यवसायानं जगाचं कंबरड मोडलं आहे. लोकमतनं एक फार सुंदर बातमी एक 4-5 दिवसापूर्वी दिली होती की जर हे असंच आणखीन जर चालू राहिलं, 200 दिवस झाले, पुढे काही दिवस जर आणखीन गेले, तर कधी काळी लोक असं विसरतील की इथं कुठं धार्मिक क्षेत्र होतं, इथं कुठं ऐतिहासिक क्षेत्र होतं. आणि म्हणून या पर्यटनामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्वाचा आजच्या काळात आज अपेक्षित असणारा घटक असा आहे की या कालखंडामध्ये आपण काय केलं पाहिजे, या कालखंडामध्ये कोणती बेसिक काळजी आपण या कालखंडामध्ये घेतली पाहिजे. तर या सगळ्यात महत्वाचा घटक जर या कालखंडात आहे, तर या पर्यटन उद्योगावर आणि व्यवसायावर सगळ्यात मोठे जे परिणाम झाले, तर ते परिणाम आपल्याला दिसतात. रोजगार नष्ट झाला आहे, हे मान्यच करावं लागेल. त्याची आकडेवारी कोणीही जाहीर करू शकत नाही, सर्वेही होऊ शकत नाही, कारण कोणता व्यावसायिक यामध्ये सफर झाला नाही असं कुठलंही क्षेत्र नाही. आणि म्हणून पर्यटनावर झालेला कोरोनाचा जो इफेक्ट आहे, तो बाजारपेठा कायमस्वरूपी बंद झाल्या. मी मगा स्पष्ट केलं की एक पर्यटनाचं क्षेत्र असेल, ठिकाण असेल, प्लेस असेल, मग ते ताडोबा अभयारण्य नैसर्गिक पर्यटनाचं ठिकाण असेल, कोयना कृष्णा वरील डॅम असेल, किंबहुना कोणतेही नैसर्गिक पर्यटनाची क्षेत्र असतील, दऱ्याखोऱ्या असतील, या सगळ्याचा एक महत्वाचा घटक आहे. आणि माणसाला, मी मगा म्हटलं की माणसाला मोह आवरत नाही. नैसर्गिक ठिकाणं, धार्मिक ठिकाणं, ऐतिहासिक ठिकाणं खुणवतात, आकर्षित करतात, आणि या आकर्षणापोटीच आपण तिथे पोहोचतो. या प्रवासालाच आपण पर्यटन म्हणतो. पण एक सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे की धार्मिक ठिकाणं असतील आणि ऐतिहासिक ठिकाणं असतील, याच्यावर कोरोनाचा खूप मोठा इफेक्ट घडलाय. मी तो इफेक्ट विविध शब्दामध्ये मांडला. पर्यटका अभावी मंदिर आणि ऐतिहासिक ठिकाणं ओस आहे. मला आठवतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक दिन सुद्धा जो जून मध्ये रायगडावर झाला, या रायगडावर किती लोक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या भूमीचं, मातीचं दर्शन घेण्यासाठी पोहोचतात. पण यावर्षी ना पर्यटक तिथे पोहोचला, ना भाविक पोहोचला. आणि म्हणून या सगळ्यात एक घटक सगळ्यात महत्वाचा आहे की नैसर्गिक पर्यटन स्थळ, दर्या खोऱ्या, लेण्या असतील, डोंगर असतील, आकर्षक असणारं जंगल असेल, हे मात्र अत्यंत खुललेलं दिसतं. कारण पर्यटक गेल्यानंतर काही ना काही नासधूस नक्की होते.
दोन का होईना पानं कशाची का होईना माणूस झाडाची का होईना तोडतो. दोन फुलं त्याला तोडण्यासाठी आकर्षित करतातच. हे या काळामध्ये मात्र झालेलं दिसत नाही. आणि म्हणून मला सुद्धा मोह आता या 15-20 दिवसापूर्वी आकर्षित झाला. आणि म्हणून एका ठिकाणी गेल्यानंतर लक्षात आलं की हे जे जंगल आहे, हे निसर्ग आहे, अत्यंत खुललेलं आहे. आणि हे खुललेलं जे आकर्षण असतं, हेच आकर्षण माणसाला आकर्षित करतं. आणि यालाच माणूस बळी पडतो. मग त्याच्यातून विरंगुळा मिळतो, मनोरंजन मिळतो, परंतु कधी कधी याच्यातून दुर्घटना ही निश्चित होतात. आणि म्हणून या सगळे बीचेस, सगळे समुद्र किनारे सगळेच्या सगळे बंद करण्यात आले. मला आठवतं की महाराष्ट्रामध्ये हे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या पर्यटन विभागाची जबाबदारी माननीय आदित्य ठाकरे यांच्याकडे आहे. आदित्य ठाकरेंनी खूप मोठ्या प्रमाणात पैसा या पर्यटन डिपार्टमेंटला दिला. 10-12 वर्षापासून पर्यटनाला स्थानिक चालना मिळावी म्हणून पर्यटन उद्योगामध्ये, पर्यटन क्षेत्रामध्ये या पर्यटन स्थळांना अ, ब, क, ड दर्जा देण्यात आलेले आहे. आणि म्हणून साध्यातलं साधं धार्मिक पर्यटनाचं क्षेत्र असेल, मंदिर असेल, एखादं भाविकांचं श्रद्धास्थान असेल, यात्रा आणि जत्रांचं स्थान असेल, यालाही पैसा देण्यात आला होता. जेणेकरून उद्योग निर्माण होतील, व्यवसाय निर्माण होतील, दळणवळण चालेल, रोजगार निर्मिती होईल, बेरोजगारांना संधी मिळेल, ही अपेक्षा या ठिकाणी होती. आणि ही अपेक्षा निश्चित पुढे खरी होईल. जेव्हा हे पर्यटन स्थळ खुले होतील तेव्हा भारतातच नव्हे तर भारतातल्या जगातल्या सगळ्या ठिकाणी, छोट्या मोठ्या गावागावामध्ये, छोट्या मोठ्या वाडी आणि तांडे आणि पाड्यावर सुद्धा लोक असं मनसोक्त बाहेर पडतील. कारण 150-200 वर्ष, 150-200 दिवसाच्या कालखंडामध्ये माणूस घरामध्ये कंटाळलेला आहे, ताणतणाव आहे, सायकोलॉजिकल एक स्ट्रेस आहे. हा स्ट्रेस कमी करण्यासाठी माणसाला पर्यटनाशिवाय दुसरा कोणताही उद्योग नाही. पण तेव्हा आपल्याला दोन गोष्टींची अत्यंत जाणीव पाहिजे की कोरोना व्हायरसची वॅक्सिन जरी बाजारात आली, जरी ती प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचली, तरीही प्रत्येकानं आपापली काळजी पुन्हाही आपल्या या कालखंडामध्ये, नंतरच्या काळामध्ये 1-2 वर्ष आपण ती घेतलीच गेली पाहिजे. सोशल डिस्टन्सिंगचं जे महत्व आहे, या सोशल डिस्टन्सिंगला सोशल डिस्टन्सिंग पाळूनच हे सगळं आपण केलं पाहिजे. मी मग म्हणालो की पर्यटनामध्ये हे मात्र होत नाही. लोक सहज एकत्र येतात, गळा भेटी करतात, हातात हात घेतात. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीला आपण पाळलं पाहिजे. आणि पर्यटन व्यवसायाचा सगळ्यात मोठा जर परिणाम कोणता झाला असेल तर 1990 आपली परकीय गंगाजळी संपली होती. न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी जेव्हा इंट्रोड्यूस झाली आणि या न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी मधून छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मोठे उद्योग निर्माण होत गेले. परकीय भांडवल भारतामध्ये गुंतवलं गेलं आणि खूप मोठ्या रोजगाराच्या संधी 1990 पासून निर्माण झाल्या. या 30 वर्षाच्या कालखंडामध्ये जे क्षेत्र, इकॉनॉमिकल क्षेत्र, ट्रॅव्हल अँड टुरिझम क्षेत्र डेव्हलप झालं, ट्रान्सपोर्टेशन डेव्हलप झालं. हा 30 वर्षाचा प्रवास हा आपल्याला 2020 पर्यंत आज घेऊन पोहोचला आहे. पण या 2020ला आपण परकीय गंगाजळी खूप कमी प्रमाणात, आता परकीय चलन बंद झालंय, वस्तूंची निर्यात आणि सगळ्या गोष्टी सगळ्या बंद झाल्या, दळणवळण बंद झालंय, पर्यटन बंद झालंय. आणि म्हणून परकीय गंगाजळी संपत आलेली असेल. आणि म्हणून या कालखंडामध्ये आपल्याला परकीय गंगाजळी वाढविण्याची अत्यंत गरज आहे. पर्यटनातून तर ती वाढणार नाही, पर्यटन चालूही होणार नाही. तेव्हा याच्यात एकच सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे, स्वावलंबन. आणि स्वावलंबन आहे लघुनिर्मिती. आणि लघुनिर्मितीचे व्यवसाय जोपर्यंत चालू होणार नाही तोपर्यंत हे जरा अवघडच वाटतं. आणि म्हणून ज्या महाविद्यालयानं, एचजीएम ना हा उपक्रम घेतला, या उपक्रमामध्ये मी राजमाने सरांचा आणि नेताजी सूर्यवंशी सर किंबहुना पवार सर या सर्वांचे या ठिकाणी कौतुक करतो. मी 2-3 वेळा महाविद्यालयाला ज्या वेळी भेट दिली त्यावेळी मराठी डिपार्टमेंट मध्ये आणि बाजूच्या अन्य डिपार्टमेंट मध्ये, एमबीए डिपार्टमेंट मध्ये असेल, कॅटरिंग मध्ये डिपार्टमेंट मध्ये, महाविद्यालयामध्ये मला काही मुलांच्या मार्फत किंवा सरांच्या तोंडून मी ऐकलेलं आहे की आमचे विद्यार्थी यामध्ये आढळतात. मला आठवतं की त्या दिवशी, ज्या दिवशी मी 16 मार्चला महाविद्यालयामध्ये, एचजीएमच्या महाविद्यालयामध्ये
BOS मीटिंग साठी पोहोचलो. त्याच दिवशी पुण्यामध्ये लॉकडाऊन झालं होतं आणि कोणत्याही बसेस होत नव्हत्या. दळणवळण बंद होतं. पोहोचताना मला पोहोचता आलं, पण रिटर्न येताना येता नाही. तेव्हा मला सूर्यवंशी सरांनी एका व्हेकल मध्ये बसून दिलं. तो महाविद्यालयाचा विद्यार्थी सुद्धा मला स्पष्ट करत होता की मी SGM चा विद्यार्थी आहे आणि मी कराड मधला एक साऊंड अँड कॅटरिंगचा उद्योग चालवणारा व्यावसायिक आहे. मला त्या विद्यार्थ्याचा आजही कौतुक वाटतं आणि तो आजही संपर्कात आहे. तो असं म्हणतो की मी आता याच्यात उभा राहीन. मला खूप मोठी संधी मिळाली. मला कॅटरिंग मध्ये खूप मोठं नुकसान कोरोनाच्या पिरियड मध्ये सहन करावं लागलं, पण यामधून मी दुसरा व्यवसाय चालू केला आणि त्यामध्ये उभा राहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणून पर्यटन स्थळे जरी ओस पडली असतील तर एक सगळ्यात घटक महत्वाचा आहे की पर्यटनाला संधी भारतामध्ये निश्चित आहे. नॉर्थ ईस्ट ची जी 7 सिस्टर असणारी स्टेट्स आहेत, ही 7 सिस्टर असणारी 7 बहिणींची राज्य आहेत. या 7 बहिणींची राज्य जेवढी पर्यटनासाठी आकर्षणाची केंद्र आहेत तेवढी दुसरी आता आपल्याला दिसत नाही. कारण गोवा, काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिणेकडे केरळ, या सगळ्या राज्यामध्ये लोक पर्यटनासाठी जातात. पण गेल्या 10 वर्षापासून या साऊथ ईस्ट स्टेटला, नॉर्थ ईस्ट स्टेटला, 7 बहिणींच्या राज्याला खूप मोठा दर्जा पर्यटनाच्या क्षेत्रात दिलाय. आणि म्हणून हिली स्टेशन आजच्या काळात निर्जन आहे. आपल्यापैकी अनेकांनी सिमला, मनीला, कुल्लू, महाबळेश्वर, सातारा, सांगली मधला भाग अत्यंत जवळचा, दूरचं उदाहरण देण्यापेक्षा महाबळेश्वर आपण उदाहरण पाहू. ही सगळी हिली स्टेशन्स ओस आहेत. ओस तिथे असणारा जो व्यावसायिक होता तोही आपापल्या मूळ गावी परत आहे. तिथे कोणीच राहिलेला नाही. आणि म्हणून अशा ठिकाणी आज हिली स्टेशन ओस पडली असताना, या पर्यटन व्यवसायाचं खूप मोठं नुकसान झालं असताना, आज आपण एका वेगळ्या भूमिकेकडे गेलं पाहिजे. पर्यटनामधून एक काय साध्य होत असतं तर सामाजिक सामंजस्य साध्य होत, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग निर्माण होते. एक दोघ जण आपापसात मिळत राहतात आणि याच्यातूनच खऱ्या अर्थानं युनायटेड इंडिया निर्माण होतो. एक संघ राष्ट्र निर्माण होतं. हे एक संघ राष्ट्र भविष्यात पर्यटन व्यवसाय उत्तम पद्धतीने चालू झाल्यानंतर निश्चितच निर्माण होईल, एवढी एक अपेक्षा आपण या वेबिनारच्या माध्यमातून व्यक्त करूया. या वेबिनारच्या माध्यमातून एक घटक स्पष्ट पर्यटनावर घडलेला आपल्याला दिसतो की SGM सारख्या संस्था आहेत. लांबचं उदाहरण पर्यटनाचं देण्याची गरज नाही. IQC ला भेट देणाऱ्या, SGM सारख्या कॉलेजच्या, महाविद्यालयाला भेट देणाऱ्या शैक्षणिक टूर्स असतील, अदर कॉलेजच्या IQCच्या विजिटर्स असतील, ते सुद्धा बंद झाले. IQCच्या कोऑर्डिनेटरला आणि राजमाने सरांना विश्रांती मिळाली जरी असेल तरी मला असं वाटतं की या कालखंडामध्ये काही दिवस बरं वाटलं असेल, पण आता असं वाटत असेल की जरा सुन वाटतंय. कोणीच येत नाही, कोणीच हे करत नाही. आणि ऑनलाईन मधून जेवढा संपर्क वेगळा असतो तेवढा हार्ट टू हार्ट संपर्क जेव्हा प्रस्थापित होतो, हँड टू हँड संपर्क जेव्हा प्रस्थापित होतो, तो आपल्याला दिसत नाही. आणि म्हणून SGM सुद्धा एक शिक्षण क्षेत्रात ट्रॅव्हल अँड टुरिझमचं एक फार मोठं केंद्र, ऑटोनॉमस केंद्र म्हणून परिचित आहे. 3.67 CGP ग्रेड हा साधा सुद्धा ग्रेड नाही. आजच्या काळात नॅकच्या पॉलिसी मध्ये नुसार किंवा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी NEP नुसार धोरणही बदलती, ग्रेडही थोडा सैल होईल, प्रत्येकाला ऑटोनॉमस व्हायलाही लावलं जाईल. पण जुन्या काळात एवढा ग्रेड मिळून एक टुरिझम हब म्हणून SGMचा जो उदय झालाय हाही विसरता आपल्याला येत नाही. आणि म्हणून या सगळ्याच्या कालखंडामध्ये आपण शेवटला एक मी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो की या ट्रॅव्हल अँड टुरिझमच्या क्षेत्रामध्ये सगळेजण पुन्हा एकदा नाविन्यानं उभा राहतील, दळणवळण निर्माण होईल, सर्व सुरळीत होईल, सर्व सुरक्षित अंतरावर निर्माण होईल. आणि म्हणून ITDC असं स्पष्ट करताय की जोपर्यंत कुठलीही एक सेफ पॉलिसी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि स्टेट गव्हर्नमेंट कडून जाहीर होत नाही तोपर्यंत ट्रॅव्हल अँड टुरिझम सेक्टर सुरू होणार नाही. खूप अवघड प्रक्रिया वाटते, कारण टेम्परेचर काउंट करणं,
सॅनिटाईज करणं, प्रत्येकाला सॅनिटाईज करणं, आलेले वाहनं सॅनिटाईज करणं, अवेअरनेसची जागृती करणं, ते असणारं क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र असेल, ऐतिहासिक क्षेत्र असेल, शैक्षणिक पर्यटन असेल, क्रीडा पर्यटन असेल, या ठिकाणची क्लीननेस ठेवणं खूप अवघड आहे. मी एचजीएम महाविद्यालयात ज्या दिवशी लॉकडाऊन खऱ्या अर्थानं 16 मार्चला झालं होतं, त्या दिवशी महाविद्यालयामध्ये बघितलं की विद्यार्थी नव्हते, पण सहकारी मात्र महाविद्यालयामध्ये होते, पण तेही बी सेफ पाळून होते. मला बाहेर पडताना असं वाटायचं की आपण कुठल्या संकटात इथं येऊन पोहोचलो, पण महाविद्यालयातली सुरक्षितता वगैरे मीही पाहिलेली आहे. ट्रॅव्हल अँड टुरिझमच्या या कोविड महामारीच्या कालखंडामध्ये प्रत्येकानं जेवढी सुरक्षितता पाळली पाहिजे तेवढी सुरक्षितता आपणही महाविद्यालयानं पाळली आहे, मीही अनुभवलेलं आहे. आणि म्हणून शेवटला मी एक घटक स्पष्ट करतो की आयटीडीसीचा एक लोगो आहे, आयटीडीसीची एक भूमिका आहे, आयटीडीसीचं एक ब्रीद वाक्य आहे, एक मोटो आहे, अतिथी देवो भव. मग तो अतिथी डोमेस्टिक असो अथवा इंटरनॅशनल असो, लोकल असो अथवा ग्लोबल असो, या सगळ्यांचा आपण आदरातिथ्य निश्चितच करत असतो, करतही राहूत. परंतु या महामारीमधून आपण पहिल्यांदा सुरक्षित बाहेर पडण्याची आता आवश्यकता आहे. आणि म्हणून एक सगळ्यात महत्वाचा याच्यामध्ये, या वेबिनारमध्ये बरेचसे विद्यार्थी पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे विद्यार्थी आहेत, काही महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत, माझ्या आणि माझ्या शेजारच्या महाविद्यालयाचे अंडर ग्रॅज्युएटचे महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केलं की पर्यटन आम्ही जाणू शकतो, पण पर्यटनाचा आणि कोरोना महामारीचा संबंध जेव्हा आम्ही तुमच्याकडून ऐकणार आहेत तेव्हा मला एक अपेक्षा अशी आहे की या महामारीतून बाहेर पडत असताना आमचं जे नुकसान होत आहे हे नुकसान कसं भरून काढता येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, नुकसानीतून बाहेर पडणं खूप सोपी गोष्ट असते. मला एक चांगली एक बोध कथा या ठिकाणी स्मरते की एक अमेरिकन व्यक्ती भटकत असतो आणि खूप त्याच्यावर स्ट्रेस असतो की मी खूप माझं दिवाळं निघालंय, माझ्या दिवाळ्या निघाल्यामधून मी कसं उभारू, मी आत्महत्या करू की काय करू. त्यावेळी तिथे एक व्यक्ती येतो आणि तो म्हणतो की मी अमेरिकेचा सगळ्यात बलाढ्य व्यक्ती आहे आणि मी तुझी परिस्थिती पाहिली आहे आणि हा तुला पाहिजे तेवढा चेक तू घे आणि हा चेक तू बँकेमध्ये जेव्हा पाहिजे तेव्हा वटव. तो व्यक्ती तो चेक घेतो आणि घरी निघून जातो. आणि नंतर कळतं की काही दिवसानंतर त्याला लक्षात येतं की आपण हा चेक वटवावा की नाही वटवावा, याचे पैसे वापरावे की नाही वापरावे. ब्लँक दिलेला चेक आपण जर वटविला तर आपलं सगळं दिवाळं भरून निघेल. पण तो असं म्हणतो की आपण एकदा ही संधी तर घेऊ, आपण या दिवाळखोऱ्यातून बाहेर कसं पडू, आज प्रयत्न करू, उद्या करू. आणि या प्रयत्नाला एक दिवस येतं, 365 दिवसामध्ये तो जेवढं नुकसान झालेलं असतं तेवढं तो भरून काढतो आणि एक नव्या उभारीनं निर्माण होतो. जेव्हा तो चेक परत देण्यासाठी 365 दिवसानंतर बरोबर 1 वर्षानं त्याच ठिकाणी ठरलेल्या वाद्याप्रमाणे परत जातो, तेव्हा त्याला लक्षात येतं की त्या ठिकाणी कुणीही नसतं. त्या ठिकाणी एक व्यक्ती तिथं पुन्हा आलेला असतो आणि तेव्हा तो असं म्हणतो की तिथं असणारा त्या व्यक्तीबरोबर सहाय्यक असणाऱ्या त्या सिस्टर असं म्हणतात की हा व्यक्ती आमच्या बरोबर दररोज इथं फिरायला येतो, हा वेडा आहे, वेड्याच्या इस्पतळामध्ये आहे आणि हा सतत कुणालाही आपल्या हातातले चेक फक्त देत असतो. हा कुठलाही अमेरिकन बलाढ्य श्रीमंत व्यक्ती नाही. आणि म्हणून तेव्हा त्याला कळतं की हा आपण वेड्या व्यक्तीचा घेतलेला चेक आणि या चेकला आपण वटविला असतं तर काय झालं असतं, आणि न वटविल्यामुळे आपण पुन्हा उभारलो आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या कोरोना महामारीच्या माध्यमातून या एचजीएम महाविद्यालयानं करंट सिनॅरिओ विषयावर कोरोना महामारीचा ट्रॅव्हल अँड टुरिझम वर झालेला जो या विषयावर जो घेतलेला वेबिनार आहे, हा वेबिनार आपल्याला एवढंच सांगतो की या महामारीमधून आपण सावरलं पाहिजे, प्रत्येकानं काळजी घेतली पाहिजे. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आज माझ्यावर काही कोरोनाचा इफेक्ट नाही असं म्हणून चालणार नाही. प्रत्येकाच्या दारापर्यंत आणि घरापर्यंत आणि उंबरट्यापर्यंत कोरोनानं नॉकिंग केलेलं आहे. आणि म्हणून बी सेफ राहा, बी केअरफुल राहा आणि या ह्याच्यातून उभारलं आणि शैक्षणिक नुकसान फार काही नाही. एखादा वर्षाचा गॅप जरी पडला तर या गॅप मधून बाहेर पडत असताना शासनही आपली तेवढी काळजी घेत आहे, गव्हर्नमेंटही तेवढी काळजी घेत आहे, महाविद्यालय घेत आहे, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी घेत आहेत, किंबहुना आपलं विद्यापीठही घेत आहे.
आणि म्हणून या महामारीतून आपण बाहेर अत्यंत सुखरूपपणे पडूया. आर्थिक नुकसान किती झालं याचा विचार करू नका, काय गेलं याचा विचार करू नका, काय आहे याचा विचार आपण करूया आणि ट्रॅव्हल अँड टुरिझमच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा निश्चित उभा राहूयात. आणि तेव्हा मात्र कोरोना इफेक्ट ऑन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम याच्यावर वेबिनार घेण्याच्या ऐवजी कोरोना महामारीतून उभारलेला ट्रॅव्हल अँड टुरिझम या विषयावर आपल्याला वेबिनार घेण्याची नक्की वेळ येईल, एवढी एक अशा अपेक्षा ठेवतो आणि मी थांबतो. पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे महाविद्यालयाच्या परिवारासह सर्व घटकांचे, डिपार्टमेंटचे मी आभार मानतो आणि थांबतो. आवाज येतो Okay, sir. Hello. Now session is open for discussion. If anybody is having any question or want to share feedback, please use more button or raise your hands. Anybody? No. किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो तो चैट बॉक्स में लिखे या फिर अपना हैंड ऊपर करे. देशमुख सर, हेलो. हाँ सर. भीमा शंकर बिराजदार asking one question. Hello. Okay. हाँ सर. Please elaborate impact of Article 370 on tourism. The question. Elaborate 370 article on tourism. Hello? Impact of Article 370. 370 आर्टिकल रद्द झाल्यानंतर 5 ऑगस्ट 2019 ला आर यू लिसनिंग माय वॉइस? आर यू लिसनिंग माय वॉइस? Yes, sir. 370 कलम रद्द झाल्यानंतर जवळजवळ आज 380 दिवसापेक्षा जास्त कालखंड झालेला आहे. या कालखंडामध्ये सगळ्यात महत्वाचा घटक काश्मीर मध्ये आहे. काश्मीर, लडाख वगैरे युनियन टेरिटरी मध्ये. पण या कालखंडामध्ये ज्या घटना घडल्या असतील, सर प्लीज यूज हिंदी लँग्वेज. सर प्लीज यूज हिंदी लँग्वेज. हाँ ओके. 370 रद्द होने के बाद अभी कश्मीर में 380 दिन के बाद ये पर्यटन व्यवसाय में बहुत सारी संधि, अपॉर्चुनिटी अभी ओपन हो गई है. अभी 3-4 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपने सुना होगा न्यूज में कि वहां जो सिक्योरिटी फौज थी, वो सिक्योरिटी फौज की जो फलटन थी, वो फलटन भी तकरीबन रिटर्न कॉल की है. और सिविलियन के हाथ में अभी यूनियन टेरिटरी का प्रदेश और कश्मीर का प्रदेश अभी प्राप्त है. अभी ओपन टू ऑल मार्केट कश्मीर का और लद्दाख का हुआ है.
और इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म निर्माण हो गई है। अभी आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा रोडवेज और रेलवे से कश्मीर और लद्दाख को अटैच किया है। ये अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द ट्रैवल एंड टूरिज्म इन लद्दाख एंड कश्मीर। Vaishno Devi is open for all. Okay. Second question from Jimta Naik. How can we normalize our travel and tourism? How can we ये तो अपने ऊपर डिपेंड है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड है नॉर्मल कैसा करना है। सिक्योर करके लोकल डेस्टिनेशन खुला हो सकता है, लोकल डेस्टिनेशन खुला हो सकता है, लोकल रीजनल प्लेसेस खुले हो सकते हैं, रीजनल नेचर प्लेसेस भी खुले हो सकते हैं। अभी अभी लोग बाहर निकले हैं, घूमकर आते हैं, रिटर्न आते हैं, विजिट करके आते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड है, लेकिन बी केयरफुल। अभी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। Government has to open tourism sector. Dr. Arvind asking a question: what is the estimate loss in travel and tourism industry? I think that in worldwide estimate is 38 crore, 38 Arab US dollar, 38 US Million Arab US dollar. million dollar. What Jimuta Naik asking from Odisha: what kind of tourist destination in India and which sector very impact in Indian tourism industry? Historical and economical sector is more affected in tourist industry. Gayatri CA from Gayatri CA asking a one question: how can tourism develop after this pandemic? Can you present your views on suitable tourism? मैंने बताया कि ये तो अभी गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिपेंड है। जैसा चाइना ने युआन प्रांत भी खुला किया, भारत भी 1 सितंबर से पॉसिबल है कि रीजनल प्लेस खुला कर जाएगा, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस और टूरिस्ट प्लेस अभी मुझे लगता है कि बैन ही रहेंगे। Okay, sir, thank you. Now I would like to request Dr. Abhay Patil sir, please propose vote of thanks of today's webinar. Good afternoon, one and all. I am Dr. Abhay Patil, here to present the vote of thanks on behalf of SGM College Karad, on behalf of Department of History. I would like to thank Internal Quality Assurance Cell and Department of History for organizing one-day national webinar, Corona's impact on tourism sector. I would also like to thank today's guest for webinar, Dr. Prashant Deshmukh, Associate Professor and Head, ARP Garud College, Sindhujli, Jalgaon, for providing valuable times and guidance. I would also like to thank Principal Dr. Mohan Raj Mane Saheb for great support and guidance, and Vice Principal Dr. S.R. Sawan, Professor S.A. Patil. I would like also thanks to I2C coordinator
Dr. Girish Kalyan Sethi, Head of the Department, Netaji Suryanshi sir, my colleagues, Dr. B.P. Pawar, this webinar coordinator, Mr. Professor Sandeep Mahajan, our college librarian, Mahesh Gaikwad, and our college superintendent, R.Y. Gaikwad sir, and technician, Professor Jayant Kadam. I would like to thank all who participated in the webinar. Thank you, one and all. Thank you. All participants will get feedback from on WhatsApp group. Please fill it. You will get certificate through email. For that, please mention your correct email ID. Thank you. Thank you.